Hi students, in this class I am going to give brief introduction about basic forces or fundamental forces in nature. Before going to study that fundamental force, you should know about the meaning of say force. What is force? This is the basic question. In general, remember, force is any push or pull acting on a body is called force. Remember, any push or pull is called force in general. For example, you want to open the door. Now you should apply the force in terms of push. If you push the door, then door will open. Or if you pull the door, then door will close. In order to open or close the door, you should apply force in terms of push or pull. That is the general thing. But actually, the force is the interaction between two or more bodies. So here you see, if you apply push, what will happen? There is an interaction between you and the door. Or if you pull the body, if you pull the door, what will happen? There is an interaction between door and you. So actually the force is the interaction between two or more bodies. In general, there are so many types of forces out there. For example, suppose here one duster is there, you see. Suppose if I drop that, what will happen? You just observe. If I drop this, it is falling towards earth. Why the duster is falling towards earth? Because earth pulls the duster like this. Therefore, there is a force between duster and earth that is called gravitational force. So there are so many types of forces are there. Gravitational force. And you see another one. You see, this is a spring. If you stretch this, one force is developed called spring force. Application of spring force is very important in our daily life. For example, by using this, dot pen is working. So this is spring force, like this. If you compress this, once again spring force is developed. So another one is spring force. Another one, you see here, one thread is there. Here thread is there, like this. If you stretch this, if you stretch that thread, then force is developed on this string or thread, that is called tension. Tension is one type of force, tension. And one thing you remember, we can walk easily on the ground. We can walk like this very easily because of frictional force. Remember, because of frictional force. It is not easy to walk on ice because there is no frictional force, sufficient frictional force in that ice. It is not easy to walk on sand also because there is no sufficient friction. So one force is there called frictional force that helps to walk. Frictional force. So many forces are there in our nature. You see, all the forces can be explained in nature. By using four fundamental forces, we can explain all the forces, all the interactions exist in the nature. So concentrate on the four fundamental forces in nature. Namely, first one gravitational force. Second one, electromagnetic force.
Third one, strong nuclear force. Fourth one, weak nuclear force. By using these four fundamental forces, we can explain all the interactions involved in nature. ಈಗ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಸ್ಟರ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದೀಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು. ಈ ಡಾಟ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು 4 ಫೋರ್ಸಸ್ ಸಾಕು. 4 ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್? Because by using these 4 we can explain all the interactions. Remember. So you just remember these 4 forces. Now let us discuss one by one. First consider the gravitational force. So it is a force between two bodies by virtue of their masses. Gravitational force ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಫೋರ್ಸು? 2 ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಬಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ಟರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಯಾಕೆ ಅರ್ತ್ ಕಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಸು, ಅರ್ತ್ನ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅರ್ತು ಈ ಮಾಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಸ್ಟರ್ ಈಸ್ attracted towards earth. Therefore gravitational force is always attractive force. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ತ್ ಕಡೆನೇ ಬೀಳ್ತೀರಾ. 1 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅರ್ತಿಂದ 1 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ, 1 ಫೀಟ್ ಯಾಕೆ 1 mm ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. 1 ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು, 1 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್, ಯೂಸ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಾದರೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಡಸ್ಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅರ್ತ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ this is one fundamental force in nature. Second one, electromagnetic force. This is the combination of 2 forces, electric force, another one is magnetic force. They are togetherly called electromagnetic force. ಈಗ electric force, this is the force between 2 electric charges.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇವಾಗ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Yes, this is called magnetic force. Magnetic force is the force between two magnetic poles. Electric force is the force between two electric charges. They are togetherly called electromagnetic force. So this will be studied in second PUC physics. So gravitational force will be studied in the chapter gravitation. So in this class, just I am going to give a small introduction about the type of fundamental forces. That's all. Electromagnetic force may be attractive or repulsive. Now come to another one called strong nuclear force. Strong nuclear force is one of the fundamental forces in nature. Actually, you know the structure of atom. Inside the atom at the center nucleus is there. ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಟಮ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ force between the protons and neutrons present inside the nucleus. So therefore the strong nuclear force is attractive force. Attractive force. Last one is weak nuclear force. Weak nuclear force. In order to understand this weak nuclear force, you should know about the phenomena called radioactivity. Radioactivity. Some elements are there, uranium, thorium, like that. They are very unstable. They emit alpha, beta and gamma rays. That is called radioactive decay. ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುರೇನಿಯಂ, ಥೋರಿಯಂ ಮೇಲೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಥೋರಿಯಮ್ಮು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಯುರೇನಿಯಂ, ಥೋರಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ, ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್. ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇ ಅಂತಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ,
ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಥೋರಿಯಂ ಈ ಥರ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೀಟಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ರೇಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ interaction. Therefore, weak nuclear interaction is nothing but it is the force between the elementary particles emitted during beta decay. Elementary particles emit ಆಗುತ್ತಲ್ಲ during beta decay, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ forces ನೇ weak nuclear forces. Therefore, in weak nuclear force, there is a interaction between subatomic particles called electron, positron, like that during beta decay. There are among them, remember, strong nuclear force is strongest in the nature. This is the strongest force in the nature. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, gravitational force is the weakest force in the nature. Weakest force. Which force is strongest in nature ಅಂತಂದ್ರೆ strong nuclear force. Which force is weakest in the nature ಅಂದ್ರೆ gravitational force. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ CET ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 4 fundamental forces.